सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान। सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी ने बाणी विच दो गल्लां बड़ियां स्पष्ट कहियां ने। एक तां यह बचन किया कि परमात्मा की बनाई हुई माया इस दे विच मूर्ख मन अहंकारी हो के खचित हो रहा है। हजूर कहते ने कि यह माया की पकड़ ने इस बंदे की खिच इस तरह बंदे नूं घुट के फड़िया होया है कि जिवें कुंडी दे विच मच्छी फसी हुंदी है। हर बंदा चाहुंदा है कि वध तो वध मेरे कोल माया होवे। इंसान भुल जाता है कि माया इंसान नूं सब कुछ भाव अपने माता पिता भी भुला देंदी है। मनुख मायावश हो के दूसरे का नुकसान करने विच भी संकोच नहीं करता। माया मनुख नूं अहंकारी, तृष्णालु, वासना रहत बना देंदी है। संसार का हर एक मनुख भावें वो विद्वान होवे, भावें वो विज्ञान होवे, भावें वो राजनीतिक होवे, भावें वो ज्ञानी होवे, हर एक इंसान इस माया विच ही खचित है। ये माया मनुख नूं कदे भी परमात्मा दे नेड़े नहीं आउण दिंदी, हमेशा उस तो दूरी बना के रखती है ਅਤੇ परमात्मा नालों तोड़ दिंदी है। महाराज कहते ने कि जिन्नी देर तक परमात्मा ने तेरे भागां विच माया लिखी है जां ना लिखी तां तेरी सारी माया भी चितवनी नाल तेरे धन पदार्थों वध नहीं जाना। जे तेरे भागां विच नहीं तां कल्पन नाल तैनूं धन कितों नहीं मिल जावेगा। दूसरा जिहड़ा असीं चमड़ी दा शरीर लैके बैठे हाँ, साडा मन हर वेले हर समय इस देह विच ही खचित हुंदा रहिंदा है। सतगुरु जी कहंदे ने कि तृष्णा नूं इस तरह दे मन ते घुट के अपने नाल लिया होया है कि जिवें एक मैदाने जंग विच उतरिया होया सूरमा अपने तन ते संजो पहनदा है। कहते ने कि इस मन ने माया की तृष्णा का संजोग पा लिया है तो इस उत्ते शब्द का तीर गुरु दे बोल किवें असर करन। अखीर विच फिर एक बड़ी वड्डी बख्शिश कीती जिते हजूर ने सानू समझाया है कि मन माया विच, शरीर विच, वासना विच पवित्रता है। उत्थे अखीर विच एक बहुत वड्डा भरोसा भी दिता है कि जे परमात्मा दे प्यार संत जन साधु जन की सिक्ख्या सुन लवे तां उस सिक्ख्या उसनूं अपनी जिंदगी विच अपना लवे तां तेरे किन्ने भी कीते हुए गुनाह हन, पाप हन, वो सारे बिनस जाणगे। प्यारिया, जिस परमात्मा दे खजाने विचों अपनी गठड़ी विचों नाम धन की दात बख्श देवे अते जिसने रब ने अपनी गठड़ी विचों कुछ बख्श दिता तां फिर कदी भी जन्म मरण के चक्कर विच नहीं पैंदा। टोडी महला पंजवां, गर्भ गैलड़ो मूलड़ो ही ओरे। हजूर दे ये बचन हैं कि जो पहली तुक है उस विच गर्भ
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰ। ਗਹਿਲੜੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਕੜਨਾ। ਮੂਰੜੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੂਰਖ। ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਰੀ ਮਾਇਓ। ਇਹ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹਿਰਦਾ, ਮੂਰਖ ਹਿਰਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਡੀਹਰ ਨਿਆਈ ਮੋਹਿ ਫਾਕਿਓ ਰੇ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਟਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਹਾਂਗੇ ਕਰੰਸੀ, ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਜ਼ਮੀਨ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਿਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਕੇਵਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਛੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਨ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਛੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਪਦੇਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਨਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮਨ ਨੇ ਝੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੁਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੈ। ਹਉ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਮੱਖੀ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਗੁੜ ਸਲਾਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਲਾਬਾ ਹੋਇਆ ਗੁੜ ਚਿਪਚਿਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੁੜ ਦੇ ਢੇਲੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਖੀ ਉਸ ਢੇਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਖਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੜ ਦੀ ਢੇਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਗੁੜ ਦੀ ਢੇਲੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਰੱਜ ਤਾਂ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੜ ਦੀ ਢੇਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਮੱਖੀ ਹੁਣ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੜ ਸਲਾਬਿਆ ਹੈ, ਗੁੜ ਗਿੱਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੱਖੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਗੁੜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਡਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਖੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਮਿੱਠੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਉੱਡੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਮਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਛਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਲਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰੋ, ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਰੰਗ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਸ਼ ਨੇ ਤਰ ਮੂਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾ ਰੰਗ ਫੇਰਿਆਂ ਕਦੇ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਚੰਚਲ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਂਦਰ ਇੰਨਾ ਚੰਚਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲੀ ਦਾ ਗਲਾਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕਲੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਆਪ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਚਣੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਖਿੱਚਣ ਚਾਹੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾਵੇਗਾ। ਹੱਥ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਪਰ ਬਰਤਨ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਭੀੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਖੋਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੱਥ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕਲੰਦਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਚੰਚਲ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਚੌਗਿਰਦੇ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਚ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ, ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ, ਛੂਟਨ ਕੋ ਸਹਿਸਾ ਭਰਿਆ, ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਨੱਚਿਓ ਕਰ ਕਰ ਬਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਨ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕਚ ਤੋਂ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਚਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਝੂਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਸੁਣਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਾਏ ਕਰੇ ਖੁਆਰ ਮਰੈ ਨਰ ਝੂਰ ਝੂਰ ਕੇ। ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵੈ ਬੱਦੋ ਅਹੰਕਾਰ ਤੁਰੈ ਨਰ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਏ। ਬਿਨ ਵਿਚਾਰ ਦੁਖ ਕਾਰ ਸਾਰ ਸੰਤਨ ਫਰਮਾਇਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਤਤ ਵਸਤੂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਕੋ ਦੁਖ ਦੇਖਤ ਹੈ ਆਪਤੀ ਜਾਤੀ ਮਾਇਆ। ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਈ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕਲਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਰਬੱਤ ਦਾਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗਰਭ ਗੈਲਡੋ ਮੂਰਡੋ ਹੀਓ ਰੇ। ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੂਰਖ ਹਿਰਦਾ, ਹੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਇਓ। ਹੀਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਾਇਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਿਰਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਕੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਡੀਹਰ ਨਿਆਈ ਹੋਏ ਫਾਕਿਓ ਰੇ ਰਹਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਹਿਰਦਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਏ। ਘਣੋ 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 ਸਦ ਲੋੜੀ, ਬਿਨ ਲਹਿਣੇ ਕੈਠੈ ਪਾਇਓ ਰੇ। ਘਣੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਧਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਵੇ,
ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੋ ਗਾਤ ਵਾਹੂ ਸਿਓ, ਲੁਬੜਿਓ ਨਿਭਾਗੜੈ ਭਾਏ ਸੰਜੋਇਓ ਰੇ। ਗਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੇਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਭਾਗੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਮਰਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਮਨ ਸੀਖ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸਗਲੋ, ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਮਿਟਿਓ। ਦੇਖੋ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਣਾਵੀਂ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਵਰਣਨ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਜਾ ਕੇ ਏਕ ਸਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਆਪੇ ਬਿਨ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਅਗ ਕਾਟਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਕਰਨ ਜੀ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਸੂਰ ਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ। ਉਹ ਬਚਨ ਦੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮਾ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਕੋ ਲਹਿਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਰੀ, ਗਾਠੜਿਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਪਾਇਓ ਰੇ। ਹਜੂਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਗਰਭਵਾਸ ਦਾ ਭੈ, ਨਾ ਉਸ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ। ਇਹ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਵੜਕੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗੱਟੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕੇ ਮਾਫ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।